لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی. ولا طیرہ اور بدشگونی لینا کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی لینا جائز نہیں ہے. ولا حامہ پرندے کا بولنا یا الو کا بولنا یہ برا نہیں ہوتا ہے، منحوس نہیں ہوتا ہے. ولا سفر اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا سفر اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریفات اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے ہم تمام کو انسان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو جو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ یونس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو اس کے علاوہ اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے ساری دنیا کے لوگ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے. مزید اس بات کی وضاحت اس حدیث میں ہو جاتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے کہا اے غلام، اے لڑکے، میں تجھے کچھ چند باتیں سکھاتا ہوں، کچھ باتیں سکھاتا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. اور جب بھی مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ، جب بھی مدد طلب کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کر. اور یہ بات یاد رکھ، اگر ساری امت جمع ہو کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی
جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری امت جمع ہو کر کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں، یعنی انسان کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، اس کا مقدر لکھ دیا گیا ہے، اسے دنیا میں کتنا فائدہ ہوگا، اسے دنیا میں کیا نقصان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اب دنیا کے سارے لوگ مل کر کے اس تقدیر کو نہیں بدل سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھی ہوئی اس بات کو نہیں بدل سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا بنیادی بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ ہم ماہ سفر سے گزر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کے تابع دار کہتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ماہ سفر کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ماہ سفر کا یہ مہینہ ماہ سفر منحوس ہوتا ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں کی جاتی، اس میں نیا کام نہیں کیا جاتا، کہتے ہیں مہینہ برکت سے خالی ہوتا ہے، جو اس میں نیا کام کرے گا اس کے کام میں برکت نہ ہوگی، اس کو نقصان ہو جائے گا، اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جو اس مہینے میں مسلمان اپناتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتے ہیں۔ مجھے بتانا آپ کے سامنے یہ مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک۔ آپ اس بات کو سمجھیں، آپ اس بات کو سمجھیں، اپنے دل میں اس بات کو یقین پیدا کریں، اللہ کے سوا دنیا میں کوئی انسان یا کوئی شخص یا کوئی جن یا جادوگر یا کوئی مہینہ یا کوئی دن کسی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں آپ۔ مزید اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے دو واقعات رکھتا ہوں۔ پہلا واقعہ، اس واقعے کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل فرمایا، اور اسی واقعے کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 10 ہجری کی یہ بات ہے، اللہ کے نبی کی نبوت کا آخری زمانہ ہے۔ اس زمانے میں یمن میں ایک انسان پیدا ہوا، اور یمن میں ایک انسان اٹھا جس کا نام تھا اسود انسی۔ اسود انسی نامی ایک شخص اٹھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں اللہ کے نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کے دعوے کو منانے کے لیے اس نے لوگوں کو ستایا، لوگوں کو تکلیف دی۔ انہی میں سے مسئلہ ایک واقعہ یوں پیش آیا، ایک تابعی تھے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ علیہ۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ یہ تابعی گزرے ہیں۔ سن 10 ہجری میں جب یمن میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہتے ان کو پکڑ کر کے لایا گیا، اور اس اسود انسی نے جو نبوت کا جھوٹے دعوے دار تھا اس نے ان سے کہا، ابو مسلم خولانی سے، تم کہو اس بات کی تصدیق کرو کہ میں بھی اللہ سے نبی ہوں۔ اس بات کو انہوں نے سن کر کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، ان کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کہو کہ میں اللہ کے نبی ہوں۔ وہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ چنانچہ یہ بات اس کو گوارا نہ ہوئی، اس نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ آگ جلائی گئی اور ابو مسلم خولانی رحم اللہ کو اس آگ میں ڈالا گیا، آگ میں جلانے کے لیے، ان کو آگ میں جلا کر خاک کرنے کے لیے اسود انسی کے حکم سے انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ مورخین یہ لکھتے ہیں جیسے انہیں آگ میں ڈالا گیا، اچانک اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی، اور وہ ایسے آگ سے باہر آئے جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے۔ جب یہ واقعہ مکمل ہو گیا، واقعہ پیش آیا، کچھ دنوں بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسود انسی کا زمانہ گزر گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انجام کو اس کو پہنچا دیا۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے مدینہ آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر کے ان کے پیشانی کو چوما، انہیں گلے لگایا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے امت محمد میں بھی ایک ایسے شخص کو پیدا کیا کہ اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے۔ آگ جل رہی ہے، آگ میں ڈالا گیا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچایا، اس تابعی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں جلنے سے بچایا۔ اس واقعے کو امام ابن کثیر نے اور امام ذہبی نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے
ये अकीदा रखिए आप, ये मानिए आप, ये अपने दिल में अपने आप को समझाइए, अपने आप को मनाइए, अपने दिल को बताइए कि अल्लाह मेरा रब है, वही मुझे फायदा दे सकता है, वही मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मेरा कोई दुश्मन या मेरा कोई दुश्मन या कोई जादूगर या कोई दिन या कोई महीना या फला चीज या फला जानवर या कोई परिंदा मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह तबारक व तआला मुझे मेरे नफा नुकसान का मालिक है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी के ज़माने में एक वाक़या रजी पेश आया था। मेरा बताने का मकसद ये है, अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह आपकी ज़िंदगी में आपकी हिफाजत करने पर कादिर है, आपके मौत के बाद भी आपके नफा नुकसान का मालिक अल्लाह की कसम अगर कोई है तो अल्लाह तबारक व तआला। आपकी जिंदगी में आपको अल्लाह के अलावा कोई फायदा और नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हत्ता कि आपके मरने के बाद भी जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो, अल्लाह के अलावा आपको कोई फायदा और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी की रिवायत, एक सहाबी रसूल गुजरे हैं, आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कुछ वाक़े को मुख्तसर कर रहा हूँ, कुछ लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर उन्होंने ये कहा कि आप हमारे लिए दावत तबलीग के लिए कुछ लोगों को भेजिए। अल्लाह के नबी ने 10 सहाबा किराम का वफ्द रवाना किया। उसने आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उस वफ्द का अमीर बनाया। कहते एक मकाम पर पहुंचने के बाद वहां उन्होंने उनके साथ धोखा किया, उन सहाबा किराम के साथ धोखा दिया और तकरीबन 300 लोगों ने उन सहाबा किराम को घेरा। वाक़या बड़ा लंबा है और तमाम सहाबा किराम को शहीद कर दिया। आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, उन्होंने अपनी जिंदगी में दुआ मांगी थी। क्या दुआ मांगी थी कि अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने ये दुआ की थी कि अल्लाह तबारक व तआला अब मैं किसी मुश्रिक को हाथ ना लगाऊं और कोई मुश्रिक मुझे हाथ ना लगा सके। ये दुआ उन्होंने अल्लाह से की थी। सुभान अल्लाह। वो सहाबा कराम थे, शिर्क से कैसी नफरत करने वाले थे, उनके दिल में शिर्क की कैसी नफरत थी। अल्लाह से क्या दुआ करते हैं, हमने भी बहुत दुआएं की है, हमने अल्लाह से क्या क्या चीजें मांगे, क्या क्या नेमतें अल्लाह से मांगी होगी। ऐसी दुआ भी जरा देखिए, जरा सहाबा कराम का ईमान कैसा है। दुआ अल्लाह से क्या करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे कोई मुश्रिक हाथ ना लगाए और ना मैं किसी मुश्रिक को अपने हाथ के बाद हाथ लगाऊं। अल्लाह से दुआ की। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, हमारी मुस्लिम बहनों का हाल क्या हो गया आप देखिए। ये मर्द हैं, ये मर्द सहाबी हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मुझे मुझसे कोई हाथ ना लगाए। लेकिन आज मुस्लिम बहनों का हाल ये हो गया कि अपनी इज्जतों को गैर मुस्लिमों के हाथों नीलाम करने पर आमादा है, अपनी इज्जतों को गैर मुस्लिमों के हाथों नीलाम करने पर आमादा है। एक मुसलमान मर्द सहाबी है, उन्हें गवारा नहीं है कि उनके जिस्म को कोई मुश्रिक हाथ लगाए और वो किसी मुश्रिक को हाथ लगाए। चुनांचे दुआ अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने की। शहीद कर दिए गए। ये भी शहीद करने के बाद जो है, उस वक्त एक औरत थी जिसका नाम था सुलाफा बिन्त साद। सुलाफा बिन्त साद एक ऐसी औरत गुजरी है कि उसके किसी रिश्तेदार को आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने ग़ज़वे बदर में कत्ल किया, तो उसने नजर मानी थी। क्या नजर मानी थी? उसने नजर ये मानी थी कि जब भी आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल होगा, उनके गर्दन काट कर उनकी खोपड़ी में मैं शराब पीऊंगी, उसने नजर मानी। चुनांचा जब उनका इंतकाल हो गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। कहते मुश्रिकीन गए, पहुंचे ताकि उनके सर को उनकी जिस्म से अलग किया जाए। लेकिन सुभान अल्लाह, मैंने आपके सामने कहा, अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी में आपके नफा नुकसान का मालिक है, आपके मौत के बाद अल्लाह तबारक व तआला आपके नफा नुकसान का मालिक है। इन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह मुझे कोई मुश्रिक हाथ न लगाए। अल्लाह तबारक व तआला ने एक भीड़ों का एक छत्ता भेजा, एक जत्था भेजा, या शहद की मक्खियों का एक बहुत बड़ा घोल आया और पूरा का पूरा उसने आपके लाश को पूरा घेर लिया। लाश पर पूरा बैठ गए। पूरे भीड़ों का जो छत्ता था, पूरे भीड़े जो है उनके साहबे रसूल की लाश पर बैठ गई, या शहद की मक्खियां थी पूरी लाश पर बैठ गई। जैसे ही कोई मुश्रिक हाथ लगाना चाहता, उनके सर को हाथ लगाना चाहता, उनके जिस्म को हाथ लगाना चाहता, ये भीड़े हमला कर देती, ये मक्खियां हमला कर देती। हत्ता कि उन्होंने कहा मुश्रिकीन ने रात हो जाने दो। क्या कहा? रात हो जाने दो। रात होने के बाद हम आएंगे, इनका सर इनके जिस्म से निकाल लेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसी रात बारिश बरसाई, इतनी बारिश आई कि सैलाब आई और सैलाब में आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु का जिस्म बह गया। अल्लाह तबारक व तआला ने पानी के साथ उनके जिस्म को बहा दिया, लेकिन किसी मुश्रिक को उनको हाथ लगाने की हिम्मत ना हो। तो मोहतरम सामीन, आप ये यकीन मानिए, आप ये अकीदा रखिए, अल्लाह तबारक व तआला नफा नुकसान का मालिक है। सफर का महीना आता है, सबसे पहली बात हमारे मुसलमान भाई
अपने आप को मुसलमान कहने वाले इस महीने को मनहूस समझते हैं। दूसरा, इस महीने के बारे में 13 तेजी का अकीदा रखते हैं। कहते हैं कि पूरा का पूरा महीना तो मनहूस है ही है, लेकिन इसके इब्तिदाई जो 13 दिन होते हैं वो तो बहुत ज्यादा मनहूस होते हैं। अगर कोई इंसान इसमें नया कारोबार करेगा, या अगर कोई इंसान इसमें कोई निकाह करेगा, या कोई और नई चीज का नया काम करेगा, कहते बड़ी तेजी के साथ बेबरकत उसके कारोबार से निकल जाएगी और उसके कारोबार में बेबरकती बड़ी तेजी के साथ दाखिल हो जाएगी। ये अकीदा रखते हैं। इसी तरह कहते आखिरी 4 शुम्बा, सफर का आखिरी 4 शुम्बा, इसके बारे में अकीदा रखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बीमार हुए थे, आखिरी 4 शुम्बे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी से इफाका हुआ था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में चले गए थे घूमने फिरने के लिए, हरियाली रोंदने के लिए। चुनांचे आखिरी 4 शुम्बे को सफर के बहुत सारे मुसलमान पिकनिक मनाने के लिए गार्डन में, खेतों में निकल जाते हैं। मैं मुख्तसर तौर पर इन बातों के बारे में बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो लोगों में मशहूर है कि 4 शुम्बे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी से अफाका हुआ था, ये बात सरासर गलत है। बल्कि मुस्तदरक हाकिम की रिवायत के मुताबिक मुहद्दिसीन ने बयान करते हैं, मुस्तदरक हाकिम की रिवायत के मुताबिक आखिर सफर के आखिरी 4 शुम्बे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज हुआ था। खत्म नहीं हुई थी बीमारी, बल्कि उस दिन बीमारी का आगाज हुआ था। और एक वाकया उस बारे में कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी 4 शुम्बे को निकले हरियाली रोंदने के लिए, तो कुछ मजदूरों को अल्लाह के नबी ने देखा, तो मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो, आज मेरी शिफा याबी का दिन है, लिहाजा आज के दिन तुम काम नहीं करना। अपने घर पर गए और उस दिन की मजदूरी ला करके अल्लाह के नबी ने उनको दिया और काम करने से मना किया। उस अल्लाह के नबी ने मजदूरी दी और निकल गए। अब कुछ देर के बाद अल्लाह के नबी वापस आए तो देखा कि मजदूर फिर वही काम कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे मना करने के बाद भी आज तुमने काम किया, लिहाजा अब अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह तुम्हारी रोजे में बरकत ना दे। ये वाकया बयान करके कहते हैं कि जो आखिरी 4 शुम्बे को काम करेगा, मजदूरी करेगा, उसकी मजदूरी से, उसकी कमाई से सारी बरकत खत्म हो जाएगी। ये मन गढ़ंत वाकयात है, ये मन गढ़ंत किस्से हैं, ये कई बातें हैं, कई और सुनाई हुई बातें हैं। इन वाकयात की कोई हकीकत दीन इस्लाम के अंदर नहीं है। तो मोहतरम सामईन, कहने का मकसद है आखिरी 4 शुम्बे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी से उनको शिफा नहीं मिली, बल्कि आप बीमार हो गए थे, बीमारी का आगाज हुआ था। मोहतरम सामईन, इस महीने में निकाह नहीं करते मुसलमान और निकाह करने को मनहूस समझते हैं। कहते जो माह सफर में निकाह करेगा उसकी शादी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, उसकी शादी में बरकत नहीं होगी, उसके निकाह में बरकत ना होगी। आपको मैं बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सबसे पहला निकाह जो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ किया था, सफर के महीने में किया। सफर के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया था। कितनी बरकत वाला वो निकाह था, कितना खैर वाला वो निकाह था। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी की ऐसी खिदमत क्या करती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में कभी भी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से नाराज नहीं हुए, कभी नाराज ना हुए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उन्होंने खिदमत की थी उसका बदला ही अल्लाह के नबी ने दिया कि जब तक खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिंदा रही, अल्लाह के नबी ने दूसरा निकाह नहीं किया। अल्लाह के नबी के जितने निकाह हुए वो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद हुए। और देखिए निकाह में कितनी बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी औलादें अल्लाह के नबी को दी हैं, वो सारी की सारी औलादें खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हैं, सिवाय एक की। हम ये कहते हैं कि सफर में निकाह करेंगे तो निकाह से बरकत खत्म हो जाएगी। हमारे इमामुल अंबिया, हमारे रसूल, हमारी माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला, इनका निकाह ना सफर में हो रहा है और हम कह रहे हैं कि सफर में निकाह करने से निकाह में बरकत नहीं होगी। मोहतरम सामईन किराम, अब देखिए बदशगुनी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई अहादीस साबित हैं। सबसे पहली हदीस अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला अदवा वला तियरा वला हाम्मा वला सफर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कोई बीमारी खुद ब खुद मुतादी नहीं होती, वला तियरा, और बदशगुनी लेना कोई चीज नहीं है, बदशगुनी लेना जायज नहीं है। वला हाम्मा, परिंदे का बोलना या उल्लू का बोलना ये बुरा नहीं होता है, मनहूस नहीं होता है। वला सफर, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला सफर, और सफर का महीना मनहूस नहीं होता है। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी कह रहे हैं। अल्लाह के नबी जिसे हम अपने इमाम, अपना नबी, अपना पैगम्बर, इमामुल अंबिया हम मानते हैं, वो अल्लाह के नबी कह रहे हैं वला सफर, सफर का महीना मनहूस नहीं होता है। और हम अकीदा ये रख रहे कि सफर का महीना मनहूस होता है। इसके अलावा देखिए अल्लाह के नबी का मामूल था
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو تاکیدی طور پر بیان کرنا چاہتے، کسی بات کو سختی کے ساتھ بیان کرنا چاہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے تھے، 3 بار دہراتے، 4 بار دہراتے، کبھی اس سے زیادہ بار دہراتے. جیسا اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں. الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں گا؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. اللہ کے نبی نے ٹیک چھوڑا اور ٹیک چھوڑ کہا، کیا کہا؟ الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور. اللہ کے نبی نے کہا کہ جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہتے رہے، اس بات کو اتنا دہراتے رہے، ہم نے دل میں خیال کیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. تو اللہ کے نبی کا ایک معمول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو سختی کے ساتھ بیان کرنا چاہتے تھے آپ اس کو بار بار دہراتے تھے. چنانچہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدشگونی کے بارے میں کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تکرار کے ساتھ اپنی امت کو بتا رہے ہیں میری امتیوں بدشگونی نہ لو، اس لیے کہ بدشگونی لینا شرک ہے. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. محترم سامعین، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سخت ناپسندیدہ ہیں. 3 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے یہاں سخت ناپسندیدہ ہیں. سب سے پہلا شخص اللہ کے نبی نے فرمایا ملحد فی الحرم، حرم میں مکہ مکرمہ میں گناہ کا ارتکاب کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اسلام لانے کے بعد اسلام نے جاہلیت کے طریقوں میں سے کوئی طریقہ زندہ کرے، جاہلیت کے طریقوں میں سے کوئی طریقہ اپنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. اور کہا کسی بے گناہ مسلمان کے قتل کے درپے ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ شخص بھی سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. تو محترم سامعین، اس حدیث سے بات سمجھ میں آئی کہ جو انسان اسلام کے اندر زمانے جاہلیت کی رسوموں کو زندہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سخت ناپسندیدہ ہے. آپ مجھے بتائیں، میں کسی مہینے کو منحوس قرار دینا، نکاح کرنے سے روکنا، یا کسی سے بدشگونی لینا، یا پرندے کی بولنے کو یہ سمجھنا کہ اس کے بولنے سے ہماری زندگی میں کچھ اثر ہوتا ہے، زمانے جاہلیت کی رسومات میں سے رسم نہیں ہے تو کیا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ شورا کی آیت اللہ نے ارشاد فرمایا ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم. اللہ فرماتا ہے کیا ان کے لیے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں ایسی باتیں مقرر کر دی ہیں جن کے اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ اگر فیصلے کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فوراً فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے اپنے ایسے شریکوں کو اپنے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیا جو دین میں ایسی باتوں کو شریعت کے طور پر لاتے ہیں جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، اللہ نے جس بات کا حکم نہیں دیا ہے، ایسی باتوں کو دین میں داخل کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر فیصلہ پہلے سے طے نہ ہوتا تو ابھی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. مفسرین کرام کہتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تاکید فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دین میں بدعت ایجاد کرتے ہیں اور ایسی باتیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، جنہیں اللہ نے دین کا حصہ نہیں قرار دیا، جنہیں اللہ کے رسول نے دین کا حصہ نہیں قرار دیا، اگر وہ لوگ ایسے کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہیں عذاب نہ آ جائے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اتنا برا یہ عمل ہے، اتنا قبیح یہ عمل ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا یہ عمل ہے. آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں. اللہ کہہ رہے اگر اللہ کا فیصلہ پہلے سے طے نہ ہوتا ہم ابھی فیصلہ کر دیتے، یعنی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوگا. محترم سامعین کرام، ہم نے کہتے ہیں آج کا دن برکت سے خالی ہے، آج کا دن منحوس ہے. آپ مجھے بتائیں ایک ہی دن ہے، ایک ہی دن ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے کبھی کبھار برکت سے خالی ہو جاتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ایک ہی دن ہے ہمارے اعمال اور ہماری گناہوں کی وجہ سے وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے، لیکن وہی دن ہوتا ہے دوسرے کے لیے برکت کا سبب بنتا ہے.
वही दिन होता है दूसरे के बरकत का सबब बनता है। आज के दिन मुमकिन है किसी मुसलमान भाई के घर में कोई हादसा पेश आए, उसी दिन किसी दूसरे मुसलमान भाई के घर में कोई खुशी का दिन होता है। आज के दिन किसी मुसलमान भाई का कोई रिश्तेदार का इंतकाल होता है, वही दिन होता है किसी के घर में किसी बच्चे की पैदाइश का दिन होता है। आज के दिन एक ही दिन होता है किसी मुसलमान के घर में किसी का हादसा पेश आ जाता है, कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है जिससे उसको गम लायक होता है, वही दिन होता है किसी दूसरे मुसलमान के घर में शादी का दिन होता है, वलीमे का दिन होता है, अकीका का दिन होता है। दिन एक ही होता है, हमारे आमाल उस दिन को या तो बरकत वाला बनाते हैं या बरकत से खारिज को कर देते हैं। वतन सामने कराम, बहुत सारी बातें मुझे आपके सामने कह दी। क्यों? मुसलमानों ने ऐसी बातों को दिन समझ लिया, अल्लाह अकबर। और हम समझते हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हमारा एक अकीदा क्या है? सुबह सुबह के बारे में, सुबह सुबह किसका मुंह मैंने देख लिया, सुबह सुबह मैंने क्या काम कर दिया, सुबह सुबह किसका मुंह दिखा कि सारे काम मेरे बर्बाद हो गए, सारे काम मेरे फेल हो गए। हमारा अकीदा है सुबह के बाद। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सुन्नतों को देखिए। हम कहते हैं, हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, हमारी सुबह की शुरुआत कैसी होती है, कभी हम गौर करते हैं? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह करते तो सबसे पहले अल्लाह के नबी का मामूल था, आप आसमान की तरफ निगाह उठाते, आप आसमान की तरफ निगाह उठाते और सूरह आल इमरान के आखिरी 10 आयत अल्लाह के नबी तिलावत फरमाते। अल्लाह के नबी फरमाते, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार। इन आयतों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे और उसके बाद अल्लाह के नबी विश्वास क्या करते थे, उसके बाद वुजू बनाया करते थे, उसके बाद आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। हम ये कहते हैं कि सुबह सुबह मेरे साथ मैंने पता नहीं किसका मुंह देख लिया, मेरे साथ ऐसा मामला पेश आया। आप मुझे बताएं, हम में से कितने मुसलमान ऐसे हैं जो सुबह की शुरुआत विश्वास करके हम करते हैं? क्या कभी हम विश्वास करके अपनी सुबह की हम शुरुआत करते हैं? क्या वुजू बना करके हम सुबह की शुरुआत करते हैं? क्या कुरान की आयतें पढ़ करके हम अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं? कितने मुसलमान तो ऐसे उनकी सुबह होती ही नहीं, डायरेक्ट दोपहर हो जाती है ना। कितने मुसलमान ऐसे हैं उनकी सुबह ही नहीं होती, डायरेक्ट दोपहर में जागते हैं। अब उनकी जिंदगी में कहां से खैर बरकत आई? और एक वाक्य बता दूं मैं हमारे अपने इलाके का। हम ये कहते हैं सुबह सुबह देखिए मुसलमानों का हाल क्या हो गया। मैंने एक जगह देखा, फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मैं शहर में जा रहा था, मैंने फजर के वक्त मैंने देखा मावा बनाया जा रहा है, मावा घसने का काम हो रहा है और पीछे कुरान की तिलावत चल रही। ये हम काम सुबह सुबह करते हैं मुसलमान। हम मावा घस रहे हैं, मावा लोगों को हराम चीज हम बेच रहे हैं और अपनी दुकान में अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की तिलावत हम लगा रहे हैं। अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हम समझते हैं कि हमारे घरों में खैर बरकत के फैसले होंगे, अल्लाह के आजाद के फैसले होंगे अगर हमने ऐसी हरकत देखी। इसको मामूली मत समझिए। आप अल्लाह के कलाम की बेइज्जती करेंगे, आप अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की बेइज्जती करेंगे और आप चाहेंगे कि अल्लाह के खैर और बरकत के फैसले आपके घरों में आए, कहां से आएंगे? आगे चलिए, क्या अकीदा रखते मुसलमान? सुबह सुबह उधार नहीं देना। क्या सुबह सुबह उधार दे तो पूरे धंधे की बरकत खत्म हो जाती है। मेरे भाइयों, अगर आप कोई मुसलमान भाई जो मुस्तहिक है, आपको पैसे वो नहीं दे सकता है, अगर आपसे उधार लेता है, आप उसे उधार दे रहे हैं, इसका मतलब ये है आप अपने मुसलमान भाई की मदद कर रहे हैं, आप अपने मुसलमान भाई की मदद कर रहे हैं। और अगर आपने अपने मुसलमान भाई की मदद की, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अपने मुसलमान भाई की मदद करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद करता है, और जब तक वो अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है अल्लाह भी उसकी मदद में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। आपने सुबह सुबह अपने किसी गरीब भाई को उधार दिया, इसका मतलब यह है आपने अपने कारोबार में अल्लाह की मदद को दावत दी है, अल्लाह तबारक व तआला आपके कारोबार में आपकी मदद करेगा। आप इसको नहुसत समझते हैं, आप इसको बुरा समझते हैं। और देखिए क्या है, हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं झाड़ू के बारे में हमारा अकीदा है। क्या हम अकीदा रखते हैं? रात में घर में झाड़ू नहीं लगाना, रात में घर में झाड़ू नहीं लगाना, झाड़ू उल्टी नहीं रखना। अगर रात में झाड़ू लगाएंगे घर से बरकत पूरी खाली हो जाएगी, झाड़ू हम उल्टी रखेंगे हमारे घर से बरकत खाली हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब इंसान माँ के पेट में होता है अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता है रूह फूकने के लिए, रूह फूकने के लिए एक फरिश्ता आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो फरिश्ता उस इंसान की 4 बातें लिखता है। पहले उसका रिज़्क लिखता है, दूसरा उसकी उम्र लिखता है, तीसरा उसके आमाल लिखता है, चौथा वो बुरा होगा कि अच्छा होगा, वो नेक होगा कि बुरा होगा। ये 4 चीजें लिखता है। क्या अल्लाह के नबी कह रहे हैं 4। और देखिए अल्लाह के नबी के फहरिस्त में अल्लाह ने सबसे पहली बात जो कही वो रिज़्क है। क्या कहा? रिज़्क लिखता है। आप मुझे बताएं, मेरे रब ने मेरे मुकद्दर में जो रिज़्क लिखा है क्या झाड़ू मेरा रिज़्क कम करेगी?
हाँ, एक झाड़ू मेरा रिस्क मेरे मुकद्दर से मिटाएगी, एक झाड़ू के उल्टे रखने से मेरे रिस्क में बेबरकती आएगी। क्या अकीदा हम रख रहे हैं, हम क्या सोच रखते हैं, हम किस इस्लाम पर अमल करने वाले हैं? एक झाड़ू के बारे में हमारा अकीदा है। हाँ, घर में चप्पल उल्टी हुई तो घर में झगड़े होते हैं, चप्पल उल्टी हुई घर में झगड़े होते। मेरे भाइयों, आज बात यह है, हमको हमारे हुकूक ही मालूम नहीं है, वालिदैन को औलाद के हुकूक मालूम नहीं, औलाद को वालिदैन के हुकूक मालूम नहीं, भाई को बहनों के हुकूक मालूम नहीं, बहनों को भाइयों के हुकूक मालूम नहीं, पड़ोसी को पड़ोसी के हुकूक मालूम नहीं। हमारे सामने मुसलमान मजलूम है, एक मुसलमान भाई को मुसलमान का हक क्या है मालूम नहीं, या मालूम है अमल हम नहीं करना चाहते। हम अमल नहीं करना चाहते तो घर में झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे 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 अंदर खामियां है, हम अपने हुकूक को नहीं पहचानते हैं, हम एक दूसरे के हुकूक को मार रहे हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, इल्जाम चप्पल बन दे रहे, चप्पल उल्टी हुई तो झगड़ा। क्या अकीदा है? अगरबत्ती फूंक कर नहीं बुझाना, हाथ से बुझाते। आप देखिए, आप प्रैक्टिकली देखिए दुकानों में, आप अगरबत्ती जब लगाई जाती है ऐसा हाथ से बुझाते हो, फूंक कर नहीं बुझाते। क्यों? अगरबत्ती फूंक कर बुझाएंगे, कारोबार में बेबरकती आएगी, घर में नहुसत आएगी। इसी तरह रात में नाखून नहीं काटा जाता है, रात में नाखून निकालेंगे तो फला फल। क्या है? आपसे सवाल करना चाहता हूं मैं, आप मुझे बताएं, क्या यही वो इस्लाम है जो अल्लाह ने आसमान से हमारे लिए नाजिल किया है? क्या ये इस्लाम लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे पास आए थे? क्या ये इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहुंचाया है? क्या इस इस्लाम की हिफाजत के लिए सहाबा किराम ने अपनी शहादत दी है? नहीं, अल्लाह की कसम नहीं मेरे भाई, अल्लाह की कसम, ये वो इस्लाम नहीं है जो अल्लाह ने भेजा है, ये वो इस्लाम नहीं है जो जिब्रील लेकर आए हैं, ये वो इस्लाम नहीं है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया है, ये वो इस्लाम नहीं है जिसके लिए सहाबा किराम ने अपनी शहादतें पेश की है। इस्लाम तो बड़ा साफ सुथरा है, कुरान और हदीस का नाम है, फहम साहब का फहम सलाफ, फहम सलफ और सहाबा किराम का नाम मेरे मुस्तफा। अपने आप को इन बद अकीदों से बचाइए, अपने आप की इस्लाह कीजिए और उस इस्लाम पर अमल कीजिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया है। अल्लाह की दुआ है अल्लाह मुझे रात को कहने और सुने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।